दरबार हाल से फोर कोर्ट की ओर राष्ट्रपति भवन के प्रांगण की ओर प्रस्थान कर रही हैं। राष्ट्रपति महोदया के ठीक पीछे हैं राष्ट्रपति के सैन्य सचिव मेजर जनरल रंजीत सिंह मनराल और राष्ट्रपति के उप सैन्य सचिव ग्रुप कैप्टन अभय फंसलकर। साथ में अनुशासित ढंग से आगे बढ़ रहे हैं एडीसी स्क्वाड्रन लीडर सौरभ शर्मा और एडीसी मेजर रोहित रसगोत्रा। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड द्वारा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रीय सैल्यूट दिया जाएगा। नेशनल सैल्यूट के पश्चात राष्ट्रपति महोदया इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के खास मेहमान के साथ ऐतिहासिक बग्गी में कर्तव्य पथ की ओर प्रस्थान करेंगे। The smartly turned out President's bodyguard in the forecourt of Rashtrapati Bhavan on their magnificent horses, the senior-most regiment of the Indian Army that is 251 years old since its raising in 1773. A unique and distinct regiment as it carries out mounted ceremonial duties for the President. Their officers and men, excellent horsemen, trained tankmen and paratroopers. And now you get to see the special presidential carriage that is making its appearance at the Republic Day parade after 40 years. The horse-drawn buggy that has gold-plated rims and looks extremely comfortable was used by the British in the pre-independence era and later remained with the Rashtrapati Bhavan. It is used now for Republic Day functions. In fact, it was used till 1984 and then discontinued. It, of course, has an interesting history as it became part of India's history post-independence based on the toss of a coin. Initially used by the President for ceremonial occasions, everyone really excited to see this unique buggy. इधर कर्तव्य पथ पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। राष्ट्रीय समर स्मारक पर जिन्होंने कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, माननीय प्रधानमंत्री महोदय विधिवत स्वागत करेंगे उपराष्ट्रपति महोदय का उनके आगमन पर और उसके पश्चात माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का आगमन होगा। इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के हमारे खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों का। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का स्वागत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा। All eyes now on Prime Minister Modi, who will emerge from his car at saluting base for the first time today. At saluting base. And we're all waiting with bated breath to see his beautiful bandhani turban with a matching cravat. His choice of the turban and formal attire, quite a matter of interest for everyone who is here. Prime Minister Modi being received by the Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh, the Chief of Defence Staff, the three chiefs of the armed forces, the Raksha Rajya Mantri, Shri Ajay Bhatt, and the Defence Secretary, Shri Giridhar Aramane. As he makes his way to the enclosures where the ministers from the cabinet, states and their families are all happy and excited to see him and greet him on the occasion of the Republic Day.
Prime Minister Modi has always made it a point to personally greet as many people as possible who are on either side of Kartavya Path on this special day. And as was mentioned earlier, there are special invitees this year too to witness the parade, invited on the Prime Minister's behest. Women workers from the electronic manufacturing industry, guests who have featured on the Prime Minister's weekly radio program Mann Ki Baat, space and rocket scientists from ISRO, farmers from the agricultural sectors and professionals from other fields, all seated in these special enclosures. You can see the Finance Minister and other dignitaries, the External Affairs Minister, Mr. Jaishankar, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी विशिष्ट अतिथि दीर्घा में केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों, वरिष्ठ अधिकारियों, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और सभी विशिष्ट अतिथिगणों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रथम परिवार के सदस्य भी यहां पर 75वें गणतंत्र दिवस का हिस्सा बन रहे हैं और विशेष अनुराग उनके प्रति प्रदर्शित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक बहुत ही खुशनुमा अवसर चिरस्मरणीय। तर आजच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या सोहळ्यामध्ये सहभागी होण्यासाठी जे मान्यवर उपस्थित आहेत त्या सगळ्यांच्या अभिवादनाचा स्वीकार करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आता मार्गस्थ होत आहेत। दरम्यान आजच्या या दिवसाच्या निमित्तानं कर्नल अभय पटवर्धन आणि कर्नल सतीश ढगे हे सध्या आपल्या सोबत आहेत। सर, दोघांनाही नमस्कार, दोघांचंही स्वागत। मी सुरुवातीला कर्नल सतीश ढगे यांच्याकडे जाते। सर, 75वा प्रजासत्ताक दिन आहे आणि या वर्षीच्या प्रजासत्ताक दिनाची काय खास वैशिष्ट्ये आहेत? प्रज्ञा, सुरुवातीलाच तुम्हाला एबीपी माझाच्या संपूर्ण टीमला आणि तुमच्या मार्फत मी म्हणेन प्रत्येक भारतीयाला या 75व्या प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। खरं म्हटलं तर प्रत्येक प्रजासत्ताक दिन आणि त्यातल्या त्यात रिपब्लिक डे परेड हा जो आहे प्रत्येक भारतीयासाठी खास असतो, कारण वेगवेगळ्या प्रकारच्या इव्हेंट्स ज्याच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थानं भारताचं सामरिक सामर्थ्य, त्याचबरोबर एक प्रकारे कल्चरल डायव्हर्सिटी म्हणजे सांस्कृतिक विविधता, आणि या 75व्या रिपब्लिक डेचं खासियत म्हणजे नारी शक्ती, त्याचबरोबर एक प्रकारे आपली डेमोक्रेसी, लोकशाही ही कशी मजबूत होतीये याचं प्रदर्शन आजच्या या रिपब्लिक डे परेडच्या माध्यमातून होणार आहे। बऱ्याच नवनवीन गोष्टी आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायला मिळणार आहेत, जसं सर्वात पहिल्यांदा आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्व्हिसेसचं असं महिलांचं पथक त्या ठिकाणी असणार आहे। त्याचबरोबर MR SAM म्हणजेच मीडियम रेंज सरफेस टू एअर मिसाइल्स त्या ठिकाणी असणार आहेत। सगळ्यात एक्साइटिंग अशा प्रकारचा त्या ठिकाणचा फ्लाय पास्ट त्या ठिकाणी असणार आहे आणि त्यासोबत वेगवेगळ्या प्रकारच्या आपल्या सामरिक सामर्थ्याचं प्रदर्शन करण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे जे लेटेस्ट इक्विपमेंट्स आहेत ते या ठिकाणी प्रदर्शित केले जाणार आहेत। अतिशय शिस्तबद्ध पद्धतीनं पदलालित्याचं प्रदर्शन करणारं अशा प्रकारचं त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या पथकांद्वारे संचलन केलं जाणार आहे आणि त्यानंतर वेगवेगळ्या प्रकारच्या झाकी ज्याच्या माध्यमातून आपल्याला सांस्कृतिक विविधतेचं जे आहे दर्शन होणार आहे। म्हणजे एकूणच पुढचे 90 मिनिटं एक प्रकारचा थरार असणार आहे असं जर मी म्हटलं तर ते चुकीचं ठरू नये। बरोबर आहे। पुढच्या 90 मिनिटांमध्ये भारताच्या सामरिक सामर्थ्याची झलक अवघ्या जगाला पाहायला मिळणार आहे। सर, आपल्याला विनंती, आपण सोबत राहत, सध्या आपण कर्तव्य पथावरची दृश्य पाहतोय। आजच्या संचलनाचे साक्षीदार होण्यासाठी अनेक लोक इकडे सध्या उपस्थित आहेत। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कर्तव्य पथावर पोहोचलेले आहेत आणि राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचं देखील इथे आगमन होताना आपण पाहतोय। त्यासोबतच फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन हे आजच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या या सोहळ्याचे प्रमुख पाहुणे म्हणून इथे उपस्थित असणार आहेत। प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से योगदान देने वाले आपण कर्नल अभय पटवर्धन सरांकडे जाऊयात। सर, फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यावेळच्या या सोहळ्यासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित आहेत। इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांना या सोहळ्यासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलावणं एक स्मार्ट मूव्ह म्हणावी लागेल का? Members of the diplomatic corps representing their आपण फ्रान्सचे गिराईक आहोत। 1982 पासून आपण मिराज घेतलेले गिराईक आहोत। 1982 पासून आपण मिराज घेतलेले आहेत फ्रान्सकडनं।
त्याच्यामुळे ते सगळे जे डिफेन्स डील्स होते आपले, ते सगळे डिफेन्स डील्स फ्रान्सची आपण पूर्ण केलेले आहेत. आणि सबमरीन आपण घेतल्या होत्या, स्कॉर्पिओ सबमरीन त्यांच्याकडनं, आपण रडार्स त्यांच्याकडनं घेतले होते, आपण विमानं त्यांच्याकडनं घेतली होती, आणि आता रॅफेल आपण त्यांच्याकडनं घेतलेले आहेत. तर फ्रान्स हा आपल्या आर्मीला किंवा पूर्ण लष्कराला फार मोठा टेकू देणारा देश आहे असं म्हणता येईल आहे. आणि मॅक्रॉन यावेळेला दुसऱ्यांदा येतात आहेत. मागे एकदा ते येऊन गेले होते आपल्या इथे, त्यावेळेला रॅफेलचं डील झालं होतं. यावेळेला आता पुढची जी रॅफेल्स येणार आहे आपल्याकडे ते डील होईल आहे. तर फ्रान्स आपल्या संरक्षण व्यवस्थेचा एक फार मोठा भागीदार आहे असं म्हटल्यास ते चूक होणार नाही. सर, आपल्यालाही विनंती, आपण सोबत राहा. मी पुन्हा एकदा सतीश ढगे सरांकडे जाते. सर, तुम्ही उल्लेख केलात नारी शक्तीचा. प्रतिभाताई पाटलांनंतर पुन्हा एकदा एक महिला देशाच्या राष्ट्रपतीपदी विराजमान आहेत. त्यांच्या समोर देशातल्या नारी शक्तीचं दर्शन, हा योग जुळून आलाय. नक्कीच हा योग तर जुळून आलाच, पण माझ्या मते खऱ्या अर्थानं टोकनिझमच्या पलीकडे आता नारी शक्ती गेलेली आहे. म्हणजे फक्त आता पार्टिसिपेशन म्हणून एखाद्या इव्हेंटमध्ये आपण महिलांचं पार्टिसिपेशन त्या ठिकाणी पाहत नाही, तर खऱ्या अर्थानं त्यांचा रँक त्यामध्ये कितवा येतोय, त्यांचा रँक त्या ठिकाणी पहिला येतोय का, यासाठी ते कॉम्पिट त्या ठिकाणी करतात. आणि हे फक्त महिलांना एक प्रकारे बढावा देण्यासाठी नाही, तर त्यांच्यामध्ये जर केपेबिलिटी असेल, त्यांच्यामध्ये जर ती एक प्रकारची क्षमता असेल, तर नक्कीच जे आहे आर्म्ड फोर्सेसमध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी जे आहे त्यांना स्थान त्या ठिकाणी देण्यात आलेलं आहे. आजच्या या रिपब्लिक डे परेडमध्ये सुद्धा 80% ज्या ऍक्टिव्हिटीज असणार आहेत त्या महिलांच्या द्वारे त्या ठिकाणी केलेल्या आहेत. म्हणजे आता सुरुवातच जर आपण पाहिली असेल तर आपण राष्ट्रीय युद्ध स्मारकाच्या तिथून हे सगळं प्रक्षेपण त्या ठिकाणी दाखवायला सुरुवात केली. आणि तुम्ही जर बारकाईनं पाहिलं असेल तर प्रधानमंत्र्यांना एस्कॉर्ट करणाऱ्या सुद्धा ज्या आहेत त्या अग्निवीरच्या माध्यमातून ज्या सिलेक्ट झाल्या होत्या, त्या 2 त्या ठिकाणी ज्या आहेत तरुणी होत्या, त्यांनी त्या ठिकाणी त्यांना एस्कॉर्ट त्या ठिकाणी केलं. आणि आजच्या परेडमध्ये सुद्धा वेगवेगळ्या प्रकारचे जे आहेत अशा प्रकारचे इव्हेंट्स असणार आहेत ज्यामध्ये नारी शक्तीचं प्रदर्शन त्या ठिकाणी होणार आहे. आपल्या समोर जे आहेत आता चित्र त्या ठिकाणी दिसतील, आणि सर्वात पहिल्यांदा जे या परेडचे कमांडर आहेत ते म्हणजे GOC दिल्ली एरिया, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया, जनरल रजनीश कुमार हे त्या ठिकाणी याच्यात असणार आहेत. आणि त्यांच्या मागे 61st कॅव्हलरी रेजिमेंट हे सुद्धा जे आहे त्यांच्या मागे येताना आपल्याला त्या ठिकाणी याच्यात दिसेल. खरं म्हटलं तर 61st कॅव्हलरी रेजिमेंट हे जे आहे जगातलं एकमेव असं अश्वारोही रेजिमेंट, अस्तित्वात असणारा अश्वारोही रेजिमेंट असं आपल्याला त्या ठिकाणी म्हणता येईल. आणि आपण त्यांना बघतोय की त्यांना एस्कॉर्ट करण्यासाठी या 61st कॅव्हलरी रेजिमेंट, त्याचबरोबर प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड जे आहेत ते या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे फ्रान्सचे मॅक्रॉन आणि भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना घेऊन या ठिकाणी येताना आपल्याला या ठिकाणी दिसत आहेत. आणि मग यानंतर आहे पुढचा हा सगळा कार्यक्रम. नक्कीच पुढच्या 90 मिनिटांमध्ये फक्त वेगवेगळ्या प्रकारच्या पथसंचलनाच्या माध्यमातून नाही, तर वेगवेगळ्या प्रकारच्या डेअर डेव्हिल ऍक्टिव्हिटीज मध्ये सुद्धा महिलांचा समावेश असणार आहे. फ्लाय पास्ट जे होणार आहे ज्यामध्ये अतिशय चित्तथरारक अशा प्रकारचे जे आहेत एअरक्राफ्टच्या त्या ठिकाणी कवायती होणार आहेत, त्यामध्ये सुद्धा जे आहेत या तरुणींचा समावेश असणार आहे. एकूणच खऱ्या अर्थानं संपूर्ण भारतालाच नव्हे तर संपूर्ण जगाला नारी शक्तीचं प्रदर्शन 90 मिनिटांमध्ये या कर्तव्य पथावरून दिसणार आहे असं जर आपण म्हटलं तर ते चुकीचं ठरत आहे. निश्चित पहिल्यांदाच 100हून अधिक महिला कलाकार भारतीय वाद्य वाजवून या परेडची सुरुवात करणार आहेत. या महिला कलाकारांद्वारे शंख, नादस्वरम, नगाडा ही वाद्य वाजवली जाणार आहेत आणि परेडची सुरुवात केली जाणार आहे. भारताचं सामरिक सामर्थ्य देशाला घडवणारं हे संचलन अगदी थोड्याच वेळात सुरू होणार आहे. कर्तव्य पथावर सध्या भारतीयांची खूप मोठी गर्दी आपल्याला पाहायला मिळतेय. या संचलनाचे साक्षीदार होण्यासाठी म्हणून अनेक लोक सध्या इथे उपस्थित आहेत. सध्या आपण पाहतोय देशाच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सध्या स्वागत करतात. त्यासोबतच इमॅन्युअल मॅक्रॉन हे देखील पोहोचलेले आहेत. भारताच्या सामरिक सामर्थ्यामध्ये फ्रान्सनं अनेक वेळा भारताला मदत केलेली आहे. त्यामुळे हे विशेष मैत्रीपूर्ण संबंध प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्तानं आणखी वृद्धिंगत होताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. The President being introduced to Raksha Mantri, the Rajya Raksha Mantri, the Chief of Defence Staff and the 3 chiefs.
General Anil Chauhan, General Manoj Pandey, Admiral Hari Kumar, Air Chief Marshal V.R. Chaudhary. President Macron making it मी a पुन्हा point एकदा to अभय shake hands सरांकडे with जाते. each अभय of सर, our यावेळी पहिल्यांदा माजी सैनिकांचा चित्ररथ असेल आणि या चित्ररथाची थीमही तेवढीच राष्ट्रपती प्रेम निर्माण करणारी आहे किंवा आदरभाव दाखवणारी आहे. राष्ट्र निर्माण पहले भी, अब भी, आगे भी और हमेशा असं त्या चित्ररथाची थीम आहे. काय भावना आहेत तुमच्या? as they climb up the short span of stairs. A 21-gun salute will be given by the ceremonial battery of 871 Field Regiment using a 105mm Indian field gun. And as the thunderous sounds of the guns resonate across the entire Kartavya Path, heralding the start of the parade under the patronage of the तिकडनंच ऑफ झालाय. तर यावेळी पहिल्यांदाच माजी सैनिकांचा चित्ररथ असणार आहे आणि या चित्ररथाची थीम आहे राष्ट्र निर्माण पहले भी, अब भी, आगे भी और हमेशा. देशसेवेतील माजी सैनिकांचं शौर्य आणि बलिदान या चित्ररथाच्या माध्यमातून दर्शवलं जाणार आहे. सतीश ढगे सरांकडे जाते. सर, मगाशी जो प्रश्न विचारला की पहिल्यांदा माजी सैनिकांचा चित्ररथ असेल ज्याची थीम आहे राष्ट्र निर्माण पहले भी, अब भी, आगे भी और हमेशा. काय भावना आहेत तुमच्या याप्रती? The President's bodyguard now moving away from the saluting base, and of course they will be back for the closing part of the ceremony once again to escort the President of India, their Supreme Commander, to her official residence, the Rashtrapati Bhavan. And now it's time for the parade to begin, and of course there will be a beautiful flower offering right at the beginning, but we can see over here for the first time heralding the parade a band comprising 112 women artists playing different types of folk and tribal percussion instruments: the dhol and tasha of Maharashtra, the dakpu from Telangana, the dhak and dhol of West Bengal, the shank, the chenda, dolu and kunita of Karnataka, nadaswaram, tutari and cymbals, all playing to Rag Revati of Carnatic music. अब कर्तव्य पथ पर मंजर बदलने वाला है.
नारी शक्ति का परचम गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत में शंख ध्वनि हो चुकी है। ये है शुभारंभ। जमीन और आकाश दोनों तैयार। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के तर कर्तव्य पथावरच्या संचलनाला सुरुवात झालेली आहे। गौरव के उमंग के रंगों को अब चमकते हुए देख 100हून अधिक महिला भारतीय कलाकारांनी वाद्य वाजवून या संचलनाची सुरुवात केलेली आहे। आकाश की ओर, क्योंकि कानों आपण जाऊयात सतीश ढगे सर सध्या आपल्यासोबत आहेत। कर्नल सतीश ढगे सर, मगाशी जो प्रश्न विचारला की पहिल्यांदाच या संपूर्ण संचलनामध्ये माजी सैनिकांचा चित्ररथ सहभागी होणार आहे, ज्या चित्ररथाची थीम आहे की राष्ट्र निर्माण पहले भी अब भी और आगे भी हमेशा। काय भावना आहेत तुमच्या? नक्कीच असं म्हटलं जातं की अन आर्मी ऑफिसर नेव्हर रिटायर्स। मी म्हणतो की तोच धागा जर पुढे आपण त्या ठिकाणी पकडला तर युनिफॉर्म मध्ये ज्यावेळेस आम्ही त्या ठिकाणी असतो, नक्कीच भारत सेवेसाठी आम्ही तत्पर असतो, पण वेटरन झाल्यानंतर सुद्धा, रिटायर झाल्यानंतर सुद्धा प्रत्येक भारतीय लष्कराचा जवान हा खरोखरच त्याच्या परीने जे आहे राष्ट्र निर्मितीमध्ये त्या ठिकाणी हातभार लावत असतो। आणि आजच्या या रिपब्लिक डे परेडची थीम जी आहे ती विकसित भारतशी संबंधित आहे। आणि त्याच अनुषंगानं वेटरन्स जे आहेत, जे रिटायर्ड सोल्जर्स जे आहेत, रिटायरमेंट नंतर ते ज्या फील्डमध्ये आहेत त्या फील्डमध्ये त्या क्षेत्रामध्ये सुद्धा आपलं जे आहे सर्वोत्कृष्ट त्या ठिकाणी कॉन्ट्रीब्युशन देत आहेत आणि एक प्रकारे जे आहे देशाच्या सेवेला किंवा एक प्रकारे जे आहे देशाच्या उत्कर्षालाच हातभार लावतात असं जर आपण म्हटलं तर ते चुकीचं ठरू नये। आणि तोच एक थीम किंवा तीच एक गोष्ट आपल्याला आजच्या या वेटरन्स टॅब्ल्यू मध्ये सुद्धा दिसणार आहे। आणि आता जे आहे जोरदार पद्धतीनं आपल्या या रिपब्लिक डे परेडला सुरुवात झालेली आहे आणि आपण पाहतोय की रिपब्लिक डे परेडचे कमांडर हा सगळा जो प्रकार आहे तो कर्तव्य पथवर होतोय, म्हणजे दिल्ली एरियाच्या अखत्यारीत होतोय। आणि या दिल्ली एरियाचे जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टनंट जनरल भावनीश कुमार हे आपल्याला या ठिकाणी दिसत आहेत, जे या परेडचे कमांडिंग आहेत किंवा त्यांना कमांड करतायत। आणि त्यांच्या मागे मेजर जनरल सुमित कुमार जे डेप्युटी जीओसी आहेत दिल्ली एरियाचे, ते याचे जे आहेत 2IC आहेत। मला आठवतं मागच्या वर्षी सुद्धा आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून मी प्रेक्षकांशी संवाद त्या ठिकाणी साधत होतो आणि त्यावेळेस 2IC जे आहेत ते मेजर जनरल भवनीश कुमार होते। एका वर्षामध्ये त्यांचं प्रमोशन झालेलं आहे आणि आता जीओसी दिल्ली एरिया या एक प्रकारे जे आहे अपॉइंटमेंट मध्ये ते या परेडचं कमांड त्या ठिकाणी करतायत। त्याच्यानंतर जे आहे आपल्याला जे दिसत आहेत ते एक प्रकारे जे आहेत गॅलंट्री अवॉर्ड विनर्स। आतापर्यंतचा भारताचा इतिहास त्या ठिकाणी पाहिला तर परमवीर चक्र जे आहे 31 लोकांना त्या ठिकाणी भेटलेलं आहे आणि त्यापैकी 3 लिव्हिंग लेजंड्स आहेत, म्हणजे 3 जण जे आहेत ते जिवंत आहेत। आणि त्या 3 जणांपैकी 2 जण जे आहेत परमवीर चक्र विजेते, ज्यांनी खरोखरच युद्धाच्या वेळेस दुश्मनांशी 2 हात केलं आणि त्यांना जे आहे एक प्रकारे जे आहे पराभवाची चव चाखायला लावली आणि सर्वोच्च बलिदान सुद्धा त्या ठिकाणी दिलं। तर असे हे 2 परमवीर चक्र विजेते योगेंद्र सिंग यादव त्या ठिकाणी आहेत। त्याचबरोबर या ठिकाणी जे आहेत दुसरे परमवीर चक्र विजेते आपल्याला या ठिकाणी दिसत आहेत आणि त्यांच्या मागे 3 अशोक चक्र विजेते आपल्या समोर या ठिकाणी जे आहेत आत्ताच योगेंद्र सिंग यादव त्या ठिकाणी येऊन गेले आणि सुभेदार मेजर संजय कुमार हे सुद्धा जे आहेत परमवीर चक्र विजेते आपल्या समोर येऊन गेले। त्याच्यानंतर अशोक चक्र विजेते त्यांनी सुद्धा जे आहे आपल्या पराक्रमाचं जे आहे वेळोवेळी त्या ठिकाणी एक प्रकारे त्यांच्या सर्व्हिसमध्ये असताना त्यांनी प्रदर्शन त्या ठिकाणी केलं। गरज पडली तर सर्वोच्च बलिदानाची सुद्धा त्यांनी तयारी दाखवली, पण डायरेक्टली एनिमी कन्फ्रंटेशन सोबत नाही, बाकीच्या वेगळ्या परिस्थितीमध्ये असे हे 3 अशोक चक्र विजेते हे सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी दिसत आहेत। आणि या परमवीर चक्र विजेते आणि अशोक चक्र विजेत्यानंतर आता जे आहेत वेगवेगळ्या प्रकारचे कंटिंजंट्स आपल्या समोर येतील, ज्यांचं आपल्याला रिपब्लिक डे परेडच्या माध्यमातून त्यांच्या पदलालित्याचं, त्यांच्या शिस्तीचं आपल्याला जे आहे एक प्रकारे दर्शन या ठिकाणी होणार आहे। निश्चित देशासाठी ज्यांनी सर्वोच्च बलिदान दिलं, देशासाठी ज्यांनी आपल्या प्राणांची बाजी लावली, ते जे गॅलंट्री अवॉर्ड विनर्स आहेत त्यांचं या संचलनामध्ये सध्या सहभाग आपल्याला दिसतोय। The band is music of the French Foreign Legion. फ्रान्सचं जे आहे कंटिंजंट हे समोर आलेलं त्या ठिकाणी दिसतंय। अतिथी देवो भव आपण असं म्हणत असतो आणि त्याच प्रकारे आता या रिपब्लिक डे परेड मध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे कंटिंजंट येणार आहेत, पण या वर्षीचे आपले जे पाहुणे आहेत, आपले जे अतिथी आहेत ते फ्रान्सचे प्रेसिडेंट आहेत आणि त्यांच्या सोबतच हे कंटिंजंट या ठिकाणी आलेलं आहे। 95
फ्रान्सचे सोल्जर्स या कंटिंजंटमध्ये आहेत, त्याचबरोबर 33 सोल्जर्स हे या बँड पथकामध्ये त्या ठिकाणी आहेत. आणि तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की या 95 जणांच्या फ्रेंच कंटिंजंटमध्ये 6 व्यक्ती असे आहेत जे भारतीय किंवा नेपाळी मूळ असणारे त्या ठिकाणी आहेत. तर नक्कीच भारत आणि फ्रान्स यांच्यामध्ये जे आहे एक प्रकारे स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप आहे आणि आजच्या या कार्यक्रमासाठी ते आमचे अतिथी आहेत आणि त्यांचंच कंटिंजंट आपल्याला या ठिकाणी दिसतंय. हे ज्यावेळेस कंटिंजंट त्या ठिकाणी जातंय त्याच वेळेस आकाशामधून 2 फ्रान्सच्या बनावटीचे फ्रेंच बनावटीचे राफेल एअरक्राफ्ट त्या ठिकाणी जात आहेत. त्याचबरोबर एअर रिफ्युएलर सुद्धा जे आहे त्या ठिकाणी त्याच्यात जाणार आहे. मुळात कुठल्याही देशाच्या राष्ट्रपतीला ज्यावेळेस आपण रिपब्लिक डे परेडसाठी मुख्य अतिथी म्हणून बोलवत असतो तर त्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे अँगल्स असतात. त्यावेळेसची खरोखरच आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती काय आहे, आपल्या देशाचं त्या देशाशी रिलेशनशिप कसं आहे, भविष्यामध्ये जे आहे आपण कशा प्रकारे ते रिलेशनशिप आणखीन बिल्डअप करू इच्छितो, या सगळ्या अनुषंगानं कुठल्या देशाच्या अतिथीला बोलवायचं हे त्या ठिकाणी ठरवलं जात असतं. आणि नक्कीच फ्रान्स सोबतचे आपले संबंध डिफेन्स स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप तर आहेच आहे, पण त्याचबरोबर एनर्जी, न्यूक्लिअर एनर्जी असो, इकॉनॉमी असो, या अनुषंगाने सुद्धा भारत आणि फ्रान्स यांच्यामधले संबंध हे येणाऱ्या काळामध्ये आणखीन वृद्धिंगत होतील हेच याच्यामधून त्या ठिकाणी दिसतं. ज्याच्यानंतर आपल्याला एक प्रकारे अत्यंत महत्वाचं आणि एक प्रकारे सिनियर आर्मी रेजिमेंट ज्याला आपण मानलं जातं असं 61st कॅव्हलरी रेजिमेंट, खरं म्हटलं तर 1953 मध्ये याची स्थापना त्या ठिकाणी झाली होती. आणि ही 61st कॅव्हलरी रेजिमेंट ऍक्टिव्ह अश्वारूढ अशा प्रकारची ही कॅव्हलरी रेजिमेंट आणि त्यांचं एक प्रकारे जे आहे पथसंचलन आपल्या समोर त्या ठिकाणी दिसतंय. अश्वशक्ती हमेशा सर्वोत्तम या मोटोच्या अनुसार ते त्या ठिकाणी काम करत असतात आणि जगभरातलं हे एकुलतं एक अश्वारूढ असणारं अशा प्रकारचं कॅव्हलरी रेजिमेंट आपल्या समोरून आता या ठिकाणी जे आहे पथसंचलन करताना आपल्याला त्या ठिकाणी दिसतंय. आणि यानंतर मी अभय पटवर्धन सरांकडे जाते. सर, सामरिक सामर्थ्य देशाचं काय आहे हे दाखवायला सुरुवात झालेली आहे. सध्याचं संचलन पाहून काय वाटतंय तुम्हाला? सध्याचं संचलन पाहिलं की पूर्ण अभिमानाने आपला भरून येतो. कारण पहिली गोष्ट असं आहे की आपली संरक्षण सज्जता किती मोठी आहे आणि किती विशाल आहे हे याच्यावरनं कळतं. मुलींपासनं, स्त्रियांपासनं ते उंटांपर्यंत सगळे आपल्या या कॉन्क्लेव्हमध्ये येतात आणि त्याच्यामुळे सगळ्यांना हे कळतं की भारतामध्ये विविधता किती आहे. आपल्या इथे सगळे लोक जे आहेत ते जे कार्य करतात त्या सगळ्यांचा हा एक फार मोठा अभिमानास्पद पाऊल ते उचलतात असं कळतं. आणि सध्याचं जे दाखवतात आहेत हे जे नवे टँक्स आपल्याला दिसतात आहेत तिथे येताना आणि त्याच्यानंतर बाकीचं जे आहे ते सगळं जेव्हा पाहतील तेव्हा आपले जे शत्रू आहेत त्यांच्या उरामध्ये धडकन बसते याची. कारण कुठल्याही देशाची जी सामरिक पॉवर असते तीच सामरिक पॉवर ती त्या देशाला वर घेऊन जाते आणि कुठल्याही देशाला इकॉनॉमिक जरी आपण महाशक्ती बनलो तरी त्या महाशक्तीचं रक्षण करण्याकरता आपल्याला संरक्षण सज्जता ही लागते आणि ती संरक्षण सज्जता आपण सध्या दाखवतो आहोत. बऱ्याच लोकांचं असं म्हणणं आहे की इतका पैसा याच्यामध्ये खर्च का करायचा, पण त्यांना हे कळत नाही की भारताची जी सज्जता आहे ती याच्यामध्ये दिसते. नॉट ओनली डिफेन्स प्रिपेअर्डनेस बट द कल्चरल प्रिपेअर्डनेस ऑल्सो. बरोबर आहे, बरोबर आहे. म्हणजे अगदी संरक्षण क्षेत्रात नाही तर संपूर्ण देशामध्ये किती विविधता आहे आणि त्या विविधतेतही किती एकता आहे हे दाखवणारं हे संचलन आहे. सतीश ढगे सर आणि अभय पटवर्धन सर दोघांनाही विनंती की तुम्ही सोबत राहात. या संचलनासंदर्भात तुमच्याशी चर्चा अशीच सुरू ठेवायची. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.